Continuing off from where we left, আমরা হলাম memory hierarchy-টা দেখলাম. So now we're familiar with all the different types of memories. We're familiar with the different components of the memories and the different types of memories. আচ্ছা, components যখন আমি বলি, I mean SRAM, DRAM, magnetic disks. আমি যখন types বলি তখন I am talking about registers, caches, main memory, and hard drives. ঠিক আছে? So we learned about the components, we learned about the types, right? So now let's talk about something else. ঠিক আছে? The speed of the main memory is very low in comparison with the speed of modern processors. আমি কি বললাম? The speed of main memory is very less. ঠিক আছে? very less হলো আমি আসলে এটাতে বুঝালাম compared to the speed of processor. For good performance, the processor cannot spend much of its time waiting to access instructions and data in the memory. অবশ্যই আমি যদি পুরোটা আমার প্রসেসর যদি বেশি টাইম স্পেন্ড করে waiting to get the data, মানে ডেটা আসার জন্য সে যদি বেশি টাইম আইডল বসে থাকে instead of actually processing, তাহলে তো এটা আসলে কোনো ভালো জিনিস না. Therefore, it is important to devise a scheme that reduces the need to access the necessary information. তো এখন আমাকে কিছু না কিছু একটা চিন্তা করতে হবে. I have to find a way so that I can accommodate this issue, right? Already এটার answer কি হবে তোমরা already এটা জানো because we've already discussed this, but still let's go on. Since the space of the memory unit is limited by electronic and packaging constraints, the solution can be an architectural arrangement. An efficient solution is to use the fast cache memory, which makes the main memory appear to the processor to be faster than it really is. আচ্ছা, তো আমি কি বললাম এই যে আমার প্রবলেম কি, এটা হলো আমার প্রবলেম, রাইট? এটা হলো আমার প্রবলেম. এই প্রবলেমের জন্য আমি কি সলিউশন বের করলাম? আমি কোনোভাবেই আসলে মেইন মেমরি দিয়ে এটাকে ট্যাকেল করতে পারছি না, সেজন্য আই ওয়েন্ট ফর অ্যান আর্কিটেকচারাল সলিউশন. আমি কি করলাম? আমি হলাম ক্যাশ মেমরি ইন্ট্রোডিউস করলাম. আচ্ছা, the effectiveness of the cache is based on a mechanism of a property of the computer programs called locality of reference. আচ্ছা, why does cache work? Cache তো ফাইন, ঠিক আছে, লিখে নিই তারপর আমি আবার বলছি. The main reason cache works so well is based on the property of locality of reference. আচ্ছা, আমরা কি জানি যে cache, yeah, it is fast, right? It is fast. However, compared to the main memory, its size is really small. Shortcut লিখলাম compared to main memory, right? But it still works really well. Cache works. Cache is one of the best solutions out there for the processor to get data quickly. Why does it work? It works because of locality of reference. আচ্ছা, আমি আরেকবার যদি বলি, আমি কিন্তু যখন সেন্টেন্সটা যখন বলেছিলাম, আমি আরেকবার যে সেন্টেন্সটা বলেছি ওটাই আমি রিপিট করি. The effectiveness of cache mechanism is based on a property of computer programs called locality of reference. Locality of reference কার feature?
এটা কার ফিচার? এটা কি আমার ক্যাশের ফিচার? না, এটা আমার ক্যাশের ফিচার না, এটা আমার কার ফিচার? প্রোগ্রামস এর ফিচার। হোয়াট আর প্রোগ্রামস? series / sequence of instructions, right? আমি যদি বলি is cache a feature, is locality of reference a feature of cache? No, it's a feature of programs. What are programs? Programs are series of instructions. এটা আমরা একদম ফার্স্ট থেকে এটা পড়ে আসছি। এই প্রোগ্রামের এই ফিচারটাকে কে ইউজ করে? ক্যাশ এই ফিচারটাকে ইউজ করে। এই ফিচারটাকে ইউজ করে ক্যাশ becomes effective, ঠিক আছে? হ্যাঁ, cache is fast but its size is so small, but it can still do the work. কেমনে পারে? এটা হলো locality of reference এর জন্য। আচ্ছা, এখন আমি অনেকবার বলছি locality of reference, but let's move on to what locality of reference actually is. Analysis of programs show that most of the execution time is spent on routines in which many instructions are executed repeatedly. আচ্ছা, কি করেছে কম্পিউটার আর্কিটেকচাররা? ওরা কি করেছে? প্রোগ্রামসকে কি করেছে? they analyzed it. অ্যানালাইজ করার পরে ওরা কি দেখেছে যে কম্পিউটার হলো কি করে, যে কি হয়, সাম ইনস্ট্রাকশনস আর রিপিটেড, মানে বারে বারে রিপিট হতে থাকে। আরেকটা জিনিস ওরা যেটা পেয়েছে, যে আরেকটা জিনিস যেটা ওরা ডিসকভার করেছে, instructions are usually nearby in the memory addressing scheme. ওরা হলো দুটো পয়েন্ট, ওরা হলো প্রোগ্রাম, অনেক ধরনের প্রোগ্রামসকে ওরা অ্যানালাইসিস করেছে। প্রোগ্রামসকে অ্যানালাইসিস করে ওরা কি বের করেছে যে সাম ইনস্ট্রাকশনস আর রিপিটেড। আচ্ছা, এই আমি যদি এটা বলি সাম ইনস্ট্রাকশনস আর রিপিটেড, তার মানে কি? হোয়াট মাথার মধ্যে কি আসবে? লুপস, রাইট? আচ্ছা, আরেকটা কি যে ইনস্ট্রাকশনস আর ইউজুয়ালি নিয়ারবাই ইন দ্য মেমোরি অ্যাড্রেস, মানে instructions are usually close together in the memory address. Analysis of the programs show that most of the execution time is spent on routines in which many instructions are executed repeatedly. আমি একটু আগে যেটা বললাম, the instructions may constitute a simple loop অথবা nested loop or few procedures that repeatedly call each other. অথবা নেস্টেড, অথবা কি হতে পারে, রিকার্সিভ ফাংশনস, রাইট? আচ্ছা, এই যে এই দুটো পয়েন্টকে মিলে, these two points together they are called locality of reference. Locality actually মানে কি? যে জিনিসগুলা লোকাল মানে কি? they are close by. তার মানে কি আমি যে ইনস্ট্রাকশনস গুলোকে রেফার করছি, ইউজুয়ালি এই ইনস্ট্রাকশনস গুলো আইদার বারে বারে রিপিট হচ্ছে, তার মানে একই ইনস্ট্রাকশন বারে বারে রিপিট হচ্ছে, অথবা কি যে ইনস্ট্রাকশনস পরের ইনস্ট্রাকশনস গুলা বা পরের লাইক ধরো পরের 5-10টা ইনস্ট্রাকশন ইজ ভেরি ক্লোজ টুগেদার ইন মেমোরি অ্যাড্রেস। আচ্ছা, এটাই হলো লোক্যালিটি অফ রেফারেন্স। এটা কি? এটা তো আমার ক্যাশের ফিচার না। এটা কি? আমি প্রোগ্রামস যেভাবে কম্পিউটার প্রোগ্রামস যেভাবে লিখে, লেখে ওরা হলো এই দুইভাবে মেইনলি ওরা প্রোগ্রামগুলোকে ওরা ইউজুয়ালি স্ট্রাকচার করে, ঠিক আছে?
আমরা হলাম এটা হলো আমরা মেইনলি আইডেন্টিফাই করলাম। আর এই ফিচারটা ইউজ করে হলো আমার ক্যাশ অনেক ভালো করে কাজ করে। আচ্ছা, যেহেতু ইটস অলরেডি আই থিঙ্ক লাইক অ্যারাউন্ড 10 মিনিটস পার হয়ে গেছে, সেজন্য ওই নতুন টপিকে আমি আজকে আর যাব না। বাট আমি হলাম খালি এই লোক্যালিটি অফ রেফারেন্স পয়েন্টটা আরেকবার একটু রিপিট করতে চাই। আমি কি করলাম, আমি হলাম প্রোগ্রামকে অ্যানালাইজ করলাম, অনেক হাজার হাজার প্রোগ্রামসকে আমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করেছি, করার পরে দেখেছি টু অফ দ্য থিংস ইউজুয়ালি অকার। কি হয়, সাম ইনস্ট্রাকশনস আর ইউজুয়ালি রিপিটেড। আরেকটা কি হয়, যদি রিপিট না হয় তাহলে কি ওই বাকি ইনস্ট্রাকশনস গুলো কি হয়, দে আর ক্লোজ টুগেদার। ঠিক আছে, ক্লোজ টুগেদার বলতে কি, দে আর ক্লোজ টুগেদার, দ্য ইনস্ট্রাকশনস আর সেভড ক্লোজ টুগেদার ইন দি মেমোরি। তার মানে আমার যদি মেমোরি 0-তে একটা ইনস্ট্রাকশন হয়, তারপরে ইনস্ট্রাকশনটা ইউজুয়ালি 1 নাম্বার মেমোরিতেই সেভ করে রাখা হয়। আচ্ছা, এখন হাউ ডাজ দিস ইম্প্যাক্ট দ্য ক্যাশ ফাংশন, মানে ক্যাশের ক্যাপাবিলিটি এটা কেমনে ইম্প্যাক্ট করে, এটা হলো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব।